प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो प्रभु आम सुंदर अवकाश देइछंती तांको सानिध्य मध्यक आसवाई से प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए पुणी आपण मान समस्त को प्रभु दास भाव में ख्रीष्टीय नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज हूँ शस्य उत्सर्ग पर्व हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वर्ष सारा प्रभु आम को जो जो विषय दे आशीर्वाद करिसेंती तार कृतज्ञता जनइबार दिन यहाँ अटे। भाई कहते आपण को बारी बगीचारे जहाँ जहाँ हम आने किंतु आमर सेपटे बारी बगीचार हो कि न हो वर्ष सारा लोक मैंने जहाँ जहाँ खाती से सब गोटे बास्केट भर्ती कर आनती ताने गुड़ भी आनती से माने सबू विषय से जहाँ जहाँ व्यवहार करती वर्ष सारा प्रभु जहाँ जहाँ दिए से मुख को तृप्त करटा नहीं आसती चेष्टा करतु आपण मैंने आपड़ कहींपारे मोर तो बयस हो गलानी कि आप आनीपारे मार्केट्रु ताजा जिनस किणिकी वर्ष सारा प्रभु आपण को शॉपिंग मॉल रे जाई किणवाई साहाय्य कले गोटे थर प्रभु को गृह को मध्य नहीं कि आसतु आप ट्राई करतु तो प्रभु मना करेंगे नहीं आम चेष्टा करवा कारण हृष्टचित दाता को प्रभु भल पाती तो प्रभु भल पाइबा काम गुड़ाक आम करवा उचित। आप टिके हसिले केते बढ़िया लगिला आउ से कड़े गला के जाने टिके स्माइल था है से स्माइलटा हूँ आम आइडेंटिटी स्माइलटा कौन स्माइलटा हूँ आम आइडेंटिटी आम हसवाई शिखा दरकार प्रभु आम को अनुग्रह करूँ मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आपण मान गहन में आसवाई प्रभु मत सुजोग देले मंडल कर्तृपक्ष नेतृवर्ग धन्यवाद दी पालक मान धन्यवाद दी मत गोटे सुजोग प्रभु देले मोर किसी कम नाला पीरियड रे खाली गोटे दिन मुझे आसली आउ पुणी जीवी मीटिंग तापर आउ गोटे मीटिंग तापर मु जानी ना नेक्स्ट टाइम आपण मान केबे मने पकेबे मझी मधे टिके मने पकाउ थांतु। थैंक यू। आज ध्यान निमंते आम शास्त्रांश देखा जिरिमिया भविष्यवक्ता पुस्तक तार 6 अध्याय तार 15 रु 20 पर्यंत जेरेमिया चैप्टर 6 वर्स 15 to 20 एठी आम बाइबल पढ़ा पूर्व कहवाई चाहे जो मैंने बाइबल आनी ना मोबाइल देखुंत ठीक अच्छे मझी मझे टे फेसबुक भी देखीदे व्हाट्सअप भी टिके चेक करुवे आउ जदि क्या जदि रील्स गुड़ाक छाड़ी टे आप देखने है जो मैंने मोबाइल देखुंत से खाली उत्साहित करने चाहे कारण भूलीजे ना आप वाक्य शुणी शुणी तो जो बोर लगे फेसबुक देखीदे टे व्हाट्सअप चेक करदे कौन मेसेज आना कौन जदि बेसी बोर लगिला आपण गैलेरी रे जीवे पुराना फोटो गुड़ाक काढ़ी टिके देखिए है भल से आपण मान जब चर्च को आसुंच बिना बाइबल आसतु ना बिना बाइबल आसतु जो पर्यंत बल अच्छी बाइबल बही पारे बाइबल बुहतु। जड़े प्रभु को दास को माँ गोटे कथा कही मुझे अनुष्ठान रे काम करुली आर स्टैनली माँ गोटे कथा कही स्टैनली कैरी योर बाइबल एंड बाइबल विल कैरी यू से गोटे कथा कही स्टैनली कैरी योर बाइबल एंड बाइबल विल कैरी यू जन बाइबल बही की चलती बाइबल परमेश्वर से बहन कर चलती आप जब बाइबल बही पारे ना 85 किलो मनीष को प्रभु कहीं बहबे आप 85 स्त्री 95 पुओ 75 और बहु 120 ए सब को केमती प्रभु बही की ने कैरी योर बाइबल जदि प्रभु आपण को परिवार को बहन कर नियंतु बोली चाहूँगी आपण बाइबल बही की जातु। आज जदि मुझे आपण सामने ठिया ए बाइबल सकाशे ठिया आउ कि नुहे जीवन में अनेक उत्थान पतन दे गति करी बाइबल मत आपण मान सम्मुखें ठिया हाँवाई साहाय्य कर सब बेले कहे बापा माँ मान को पिला मान को दुईटा विषय शिखाइबे बाइबल पढ़ा शिखाइबे और प्रार्थना करवा शिखाइबे आउ किछि शिखाइबा दरकार बड़का विषय सब निजे शिखिजे ए दुईटार अनुपस्थिति आमर विपर्यायर कारण अटे। आसंता मैंने पढ़ा जेरेमिया पुस्तक मस्त खोलतु तार 6 पर्व तार 15 पद रु 20 पद पर्यंत किछि किछि विषय मैं कहवाई चाहे तापर वाक्य मध्य को आपन को घेनीजी लिखा जाउछि कौन 15 पद रे से माने घृणायोग्य कार्य करी अछंती बोलिकी लज्जित हेले ना से माने किछि लज्जित हेले ना ए लोक माने कौन करिसंती घृणायोग्य कार्य करिसंती आउ तांको लज्जा भी लगे प्रभु को लोक एमाने घृणायोग्य कार्य करिसंती लज्जित होई नांती एक तापर 16 पद देखिबे
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପଥ ବତାଗଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁରେ ଗମନ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଇଚ୍ଛା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି 17 ପଦରେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହରୀଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରି କହିଲୁ ତୁରିସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବା। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ତୁରିସ୍ ଶବ୍ଦ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି 19 ପଦରେ, ଆମ ବାକ୍ୟରେ ଅବଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ 4ଟା ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ 4ଟା ବିଷୟ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? 20 ପଦରେ, ଏମାନେ ଦାନ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଫରିଂ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଶିବା ଦେଶରୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଦୂର ଦେଶରୁ ସୁଗନ୍ଧି ବଚ ଆଣିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ତୁମେ ତ କ'ଣ କରିଛ? ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଅବାଟରେ ଯାଇଛ, ବାକ୍ୟ ଅବଧାନ କରିନାହ, ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିନାହ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛ। ଏ ଦାନ ଆଣିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଅନେକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଯଦି ଦେଇଦିଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆଜି এই শস্য উৎসর্গ পর্বরে ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯାହା ଦାନ ଦେଉଛୁ ଭେରି ଗୁଡ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଠାରୁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସେଟା ବଡ଼ ବିଷୟ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଶିବା ଦେଶରୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଦୂର ଦେଶରୁ ସୁଗନ୍ଧି ବଚ ଆଣିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କ ହୋମ ବଳି ସବୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ, କି ତୁମମାନଙ୍କର ଦାନ ସବୁ ଆମ୍ଭର ତୁଷ୍ଟିଜନକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଏ 4ଟା ବିଷୟ ତୁମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ସାରିଛ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗିଭିଂ। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗିଭିଂ। କାରଣ ଦାନ ଠାରୁ ଏ ଜୀବନ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଏ ଦାନକୁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଜିରିମିୟା 6 ପର୍ବ 15-20 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏମାନେ କଷ୍ଟଲି ଅଫରିଂ, କଷ୍ଟଲି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ ଆଣିଛୁ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେତେ ଆଣିଛୁ। ଆସନ୍ତା ଥର ଯେବେ ଆସିବେ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସେପଟେ ତ ଲୋକମାନେ ଆରିସା ପିଠା ବନେଇକି ଆଣନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପିଠା ବନେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେଉଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା, ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶସ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସଉଦା ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଘର ଛୋଟଟା ଅଛି, କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମି ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ହଁ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର କ'ଣ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, କିଛି ତ ନାହିଁ। ହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ ଖାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ପରିବା ତ ଖାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶସ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାଲି ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଜୀବନ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆମର ଦାନ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଦାନ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? 1 ସାମୁଏଲ ତାର 15 ପର୍ବ 21-22 ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଓବିଡିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଅଫରିଂ। ଆପଣଙ୍କର ଅଫରିଂ ଅପେକ୍ଷା ଓବିଡିଏନ୍ସ, ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଦାନ କର କହିଲେ ତ କେତେ ବି ଦାନ କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଅ ବୋଲେ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଅନେକ ସାହିରୁ ଭଲ ଭଲ ଦାନ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ହେବ ଅଧିକ ଦାନ ଆସିବ। କାହିଁକି ଅଧିକ ଆସିବ? ଦେଖିବେ ସେମାନେ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, 500, 1000 ଲେଖ। ଆଉ ସାହୁ ପରିବାର କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର 1000, ମୋର 2000 ଲେଖ।
एमती समय दान देवाई आगभर हो जाए तो सत ना नहीं जो दान देखा देवाई पड़ो आम भल दान किंतु एठी देला बेले केते आसथिबो के जाने। मु पशिला बेले भाई माने गोटे गीत गाउथिले बहुत सुंदर गीत गाउथिले को गीत गाउथिले से माने सबु मु देबी कौन सबु मु देबी केते तू देबू 50 टंका देबू ना 100 टंका देबू अधिक 20 टंका गोटे गीत कहीं गाइबार अच्छी सबु मु देबी केबे तू देबू सत माने केबे तू देबू केबे देबू ए गीत गाई गीत धतड़ा हो गलानी किंतु से 10 टंका ऊपर को आम जाऊ आम जाऊन 10 20 सत ना मोर प्रिय मान मु कहबा पई चाहे ख्रिस्टियान जीवन कौन प्रभु मु भी तुमर मोर भी तुमर यही चिंता आस मु भी तुमर मोर भी तुमर आप ओल्ड टेस्टामेंट देखिए 10 मांस नूतन नियम 10 मास ना 7 मांस एंड टोटल से टाइथ थिला एठी टोटल आप दे पारे किंतु एठी मु कहबा पई चाहे आत्मिक जीवन ठारू दान बड़ विषय नुहे ए लोक माने दान देबा में आस दूर स्थान आनी दान दूर दूर स्थान दान आनी किंतु प्रभु को वाक्य मानी नाहंती वाक्यर अबाध्य होती आज वाक्य शुणा समय आम टे चिंता कर देखु मु तो दान दिए किंतु मोर जीवन केमती अच्छी आम जो माथ्यू 5 पर्व तार 23-24 देखुछु प्रभु कौन कहते तुम नैवेद्य आनिबा समय आग जाइकी तुम भाई सहित तुम भौणी सहित तुम सासू सहित तुम बहु सहित मिलित हुआ तापर आसिकी उत्सर्ग करो प्रभु कहूना हो ठीक अच्छे आग दान दीदे पर सुविधा जाकि मिसबू से कहूना उत्सर्ग करने पूर्वर दान देवा पूर्वर आग जाइकी मिलित हुआ तापर आसिकी ये जड़े भाई भौणी बसती जो परिवार तो कथबार्ता होना भाई भौणी तो कथबार्ता नहीं जब कहे 1,00,000 टंका दान दियो एबे चेक काटिकी देवे कि भाई सहित कथा बोले से कथा पालक बाबू आपड़ से कथा कहे ना आपड़ जहाँ कहे मु मानबी किंतु से भाई को मिसेवा कथा 1,00,000 टंका दान देवी पछे कि तार मुह कौन भी ये प्रभु कौन कहते आग मिलित हुओ तापरे माने दान ठारू मिलन उत्तम अटे दान ठारू मिलन दान दिंतु किंतु आग मिलित हुंतु ये अनेक पड़ू ना आम कई बाहर लोक नु निज भाई भौणी जो प्रियजन मैंने अभी गोटे फ्यूनराल रे मुझे परिवार परिवार भितर पड़ू ना गेट पाखे मुझे ठिया जो फोन कर अरे तू आसवा समय बुके गोटे नहीं आसबू बुके कहीं मामा लोक कौन कहे लोक कहे बोली बुके आणिक पकाइब मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि कहाँ सहित आपणकर भल संपर्क नहीं आपण गला बेले क्षमा मागी दी पलांतु ना ए दान सब बेकार आमे भावुँ कौन मु सहित मिलित नहेले मु दान देले प्रभु खुशी प्रभु से कहूना जीशु कहते आग मिलित हुओ तापर नैवेद्य उत्सर्ग कर चेष्टा करूँ आपण मानकर मोबाइल रे व्हाट्सएप अच्छी ना अच्छी व्हाट्सएप रे मेसेज कला बेलू गोटे आस गोटे चिन्ह एमती चिन्ह आप व्हाट्सएप अच्छी अच्छी ना हाँ कौन पाई अच्छी जदि का तो झगड़ा हो जाती सरी बोली लिखिपार ना मत क्षमा कर दे भाई कि भौणी लिखिपार ना गोटे नमस्कार चिन्ह पठेदेवे से चिन्हर अनेक अर्थ अच्छी सत ना नहीं ता माने कौन नमस्कार गोटे अर्थ हाँ मत क्षमा कर दे गोटे अर्थ जदि बेसी झगड़ा होती 2टा नमस्कार पठेदेवे नमस्कार नमस्कार नहीं ट्राई कर देखु आप 2टा नमस्कार पठातु सियाड गोटे नमस्कार आस ट्रेनिंग करके देखो से भी कह नमस्कार मुझे कहवाई चाहे हृदय न मिसले भी आग हाथ मिसाई दिंतु से जोड़ हस्त बुझाए मु तो प्रार्थना करुच्ची सॉरी एगुड़ा को बुझा चेष्टा करूँ मुझे से थे जनक तो मोर बहुत पाटितुंड हो जाता सरी बोली कहीपार ना है कौन करी बोल दिन रात्रि बसली प्रभु मत दया कर प्रभु ताकू क्षमा मिसी तो पारि नहीं प्रभु मत दया कर साहाय्य कर ताकू क्षमा मागिबा पई
प्रार्थना कलापर मत गोटे आइडिया आसला मुझे कली कौन कली व्हाट्सअप खोलिली 2टा नमस्कार पढ़े टिड़िंग टिड़िंग मारी पठेदेली से रात 2टा ही प्रार्थना कली 2टा नमस्कार पठेली से भी ऑनलाइन अच्छी से भी गोटे नमस्कार पठेदेला माने कौन मुझे क्षमा खाली मुझे इच्छा है आप एंजॉय करूँ अनेक तो झगड़ा ही चर्च आसता मुँह गुड़ाक देखु तो केमती बस सत ना जो मैंने अशांति गंडगोल थे मुँह कौन तू पेचा भाया देखा देखो नहीं देखिए स्वामी स्त्री जब झगड़ा ही थे अशांति थे मुँह गुड़ा कौन समान पेचा भाया कौन पाई चर्च आसले खुशी नहीं मार्केट गले खुशी नहीं कौन गला बेलू कौन पाई गोटे जीवन अच्छी एंजॉय करंतु केते आर घृणा करिवे ना मैं कहूँ केते घृणा करिवे मु समस्त को कहूँ झगड़ा हुंतु गंडगोल हुंतु पाटितुंड हुंतु सासु बहु झगड़ा हुंतु तार नेक्स्ट मोमेंट कहबे मामा चाह टिके बनैबी हाँ चाह बना बिस्कुट टिके आनिलो मिसिक दिन चाह बुड़ेकी खाइदे बस काम सरला स्वामी स्त्री झगड़ा हेबे मन खोलिकी झगड़ा हुंतु तापर भौणी माने पूरा पाउडर लगाबे लिपस्टिक लगाबे रेडी हेबे चलो मो टिके से नई कूल आड़ को जी चाट खाई आसवा सेटा हूँ गंडगोल से झगड़ा हे बेसी बेसी नहीं क्षमा करेंगे ना रात शैला को खुंदा मरामरी होता कि अवस्था यहाँ चेष्टा करूँ प्रिय भाई भाई मैंने आम ऑफरिंग अपेक्षा प्रभु आमको बेसी चाहती आम जहाँ पाइचु प्रभु तो देते प्रभु को देला भाया औकात आमर कौन अच्छी आम प्रभु को देला भाया कौन अच्छी आज आम कौन देचु किंचित मात्र देचु आम तो प्रभु कौन चाहूँगी आम को प्रथम समय कहूली आमर कॉस्टली ऑफरिंग आमर गिफ्ट्स अपेक्षा आमर ओबीडियंस प्रभु चाहती कौन चाहती ओबीडियंस इट बेटर देन ऑफरिंग दान ठारू मिलन उत्तम अटे आउ धन प्रेम ठारू धार्मिकता भल अटे आप प्रथम तिमोथी तार 6 पर्व तार 10-11 पद जदि पढ़े जानीपारे आमर धन प्रेम अपेक्षा आमर धार्मिकता भल आमको केते धन अच्छी आम केते धन दौचु बड़ कथा नुहे बड़ विषय आमर धार्मिकता एटा प्रथम विषय मुझे कहवाई चाहे आत्मिक जीवन ठारू दान बड़ विषय नुहे आमर आत्मिक जीवन इम्पोर्टेंट अटे तेणु आपणकर आत्मिक जीवन आप जत्न नेबे आ द्वितीय विषय असाधु उपाय धन उपार्जन करेंगे ना एटा मन असाधु उपाय धन उपार्जन करेंगे ना परमेश्वर पसंद करती ना जो इंजीनियर काम कर कौन प्रोफेशन अच्छा जेकोसी कार्य अच्छा आपण धन संचय करने समय असाधु उपाय अवलंबन करेंगे ना कौन लिखा जाऊँगी हितोपदेश 11 पर्व 1 पदरे अयथार्थ निक्ति सदाप्रभुंकर घृणायोग्य अटे तेणु आपण को निक्ति को सब कौन करेंगे ठीक रखा दरकार प्रभु आम को साहाय्य करूँ से दिन बाप्तिजक जहन कौन बोली कहते लोक मैंने आसुंच मन परिवर्तन करने विषय बाप्तिजक जहन कौन कहते लोक मान को मस्त खोलतु आपण मैंने देखिए लुक तार 3 पर्व खोलतु लुक 3 अध्याय बहुत सुंदर भाव से समस्त को बुझे दौरान लोक 3 पर्व तार 10 पदरे से लोक समूह ताको पचार लगिले आम मैंने कौन करवा से उत्तर देले जार 2टी अंग रेखा अच्छी से जार नहीं ताको गोटे देऊ पुणी जार खाद्य नहीं से करू यहाँ हूँ मन परिवर्तन चिन्ह कौन कर जार अच्छी जार नहीं ताको देव करग्राही मान को कौन कहते आम मैंने कौन करवा से कहले तुम मान निमंते जहाँ जहाँ निरूपित ता अपेक्षा अधिक आदाय कर नहीं तापर पुलिस मान को कौन बोली कहते आमे माने कौन करवा से कहले बल कि छल कारी धन हरण कर नहीं पुणी तुम वेतन रे संतुष्ट था आमे असाधु उपाय नहीं यहाँ आम चेष्टा करवा दरकार असाधु उपाय नहीं प्रिय भाई भाई मैंने प्रभु आम को साहाय्य करूँ मुझे जो अनुष्ठान रे काम करूली ब्रह्मपुर थी 20 तारीख पर पैसा अंटिबार ना चलवाटा बहुत कष्ट थे 7 दिन उपास भोकर थी उपास तो बोली कहने भोकर थी प्रथम दिन भोकर थी कहली भोकर तो थी भोकर कहीं थी उपवास कन्वर्ट मु कली किंतु पैसा मो पाखे था मिशन रो पैसा मो पाखे अच्छी
ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଇସା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୋର ନୁହେଁ ତାକୁ ମୁଁ ମୋର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଚକ ଜନ ସେଇଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅନେକଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 24 ପର୍ବ ତାର 14-15 ପଢ଼ିବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାରି ସମୟରେ ଦରମା ଦେବେ, କାମବାଲିକୁ ଘୁରାଇବେ ନାହିଁ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାର ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଯେଉଁଦିନ ଦରମା ଦେବା କଥା ସେଇଦିନ କହିବେ, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରେଜେରର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଇ ଆସିନେ, ଆଗ ସବୁ ଦେଇକି ଯିବେ, ଘୁରାଇବେ। এইটা আমি কহিবা ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ତାକୁ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ କାମବାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବେ, କେତେ ଦେବେ? 500 କି 1000 କି 1500 ଦେବେ। ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇନାହୁଁ, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି କୁହନ୍ତୁନି, ଆଗ ପଇସା କାଢ଼ି ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ଆଗ। এইটা ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଭିଂ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଭିଂ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗିଭିଂ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଦେବା ସମୟରେ, ଇଭେନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯାକୁବ ତାର 5 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଯାକୁବ 5 ପର୍ବ 4 ପଦ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଦେଖ, ତୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ତୁମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲ ଦେଇନାହୁଁ ତାହା ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି, ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବାହିନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇନାହୁଁ? ଆମେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ମୂଲ ଦେଇନାହୁଁ। ଏଇଥର ଟିକେ ଦାନ କମ୍ ଆସିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚର ପଇସା ଅଲଗା କାମରେ ଲାଗିଗଲା, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି କହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କାମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଆମେ ଦେବା ଦରକାର, ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇନାହୁଁ କାହାର କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି? ବାହିନୀ ଗଣର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିକି ପଇସା ଅଟକାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାନ ଦେବା ସମୟ ବହୁତ ଆମେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଲୋକ ଦାନ ଆଣନ୍ତି, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 23 ପର୍ବ ତାର 17-18 ପଦ। ବାଇବଲରେ କେତେ ଦାନକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନେବଲ୍ ବିଜନେସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନେବଲ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି କି ସେ ଚୋରି କରୁଛି କି ମାଫିଆ କାମ କରୁଛି କି କୁକର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନ ସେ ଭଲ କରିକି ଦେଉଛି। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଦାନ ଆଣିକି ଦେଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ମୁଁ ତ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଭଲ ଦାନ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ତୁମର ଜାଣିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ, ନନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ବିଜନେସ୍। ମୁଁ ଦେଲି, ତୁ ନେବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିବ ଏଇଟା। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଡିଡି ଗୋଟେ ବନାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଇଦେବି। କାହିଁକି? ତୁମେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଆଣିଥାଇପାର, ତାର ମୁଁ ଅଂଶୀ ହେବି ନାହିଁ। କିଏ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବ, ମୋତେ ପଇସା ଆଣିଦେବ, ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସହର ବୋଲି ନାହିଁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତ ଲୋକ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କି ଆହୁରି କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ସିଏ ବି ଦାନ ନେଇକି ଆସିବ। ସେଇଟା ହୁଏ ତ ଆମ ଭଳିଆ କାଙ୍ଗାଳି ପ୍ରଚାରକ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅସାଧୁ ଉପାୟ, ଆମର ଉପାର୍ଜନ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ଦାନ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଦାନ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ନାହିଁ, କରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେଉଛୁ, ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ତା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା। এইটা ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ପର୍ବ 21 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯାହା କାଇସରଙ୍କର ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ତ ପ୍ରଥମରେ କାଇସରଙ୍କର ଯାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଚର୍ଚ୍ଚର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆଗ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବାନ୍ଧି ନଥିବେ, ୱାଟର ବିଲ୍ ବାନ୍ଧି ନଥିବେ। ଲୋକମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିବେ, ସେ ତାରକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଜରି କରି କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ କମ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ତ
ଥରେ ଜଣକ ଘରେ ମୁଁ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ, ଆମର କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବେଶୀ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର କମ୍ ଆସୁଛି। କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ତମର କ'ଣ ଏତେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆସୁଛି? ମୁଁ ବି ଦିନେ ବସି ଭାବିଲି କ'ଣ ଆମର ଆସୁଛି ଏମିତି। ଆମର ଘର ତ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ନଥିଲା, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନଥିଲା, ଏସି ନାହିଁ, ଗିଜର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ଦିନେ ବସିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କଲି, ବସିଛି। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆମର ଅଧିକ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର କାହିଁକି କମ୍ ଆସୁଛି? ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାର ତମର ମିଟରରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ମାନେ ଏତେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ କେମିତି ଲାଗିଥିବ, ସେ ତଳରୁ ତାଙ୍କର ଲାଗିଥିବ, ଉପରୁ ଆମର ଲାଗିଥିବ। ଅଧା ସରିଗଲା, ଆମର ସରିଗଲା, ତାଙ୍କର ପୁରା ସରିବ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟର ସେ ବିଲ୍ଟା କିଏ ଦେବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଆମର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲେ ଟିକେ ବାଧେ, ଆଉ ବାଧୁ ବୋଲି ଏକା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଆପଣ ମୋଠୁ ଆଉ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଏମିତି ଏକା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ଏକା ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ହେବି? ଆଉ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଟିକେ ଭଲ କଥା କହିପାରିବି ପରା ବୋଲିକରି ମିଠା ଖାଇଲି। କେତେଦିନ ଯେଉଁ ମିଠା ମିଳିଲେ ଗିଳି ଗିଳି ଖାଇଲେ, କାହିଁକି ଟିକେ ମିଠା କଥା ବାହାରିବ, ହେଲେ ବି ମିଠା କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ମରିଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଯାଉ ବାପା ଟିକେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଏମିତି ଏକା କଥା କୁହେ। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଯାହା ସରକାର କର ତାହା ସରକାର କର। ବ୍ଲାକ୍ ମନି cannot be white money, ବ୍ଲାକ୍ ମନି କେବେ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆପଣ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ଶସ୍ତା ଦାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଦାନ ହିଁ ଦେବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ମନିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକି ଦେଖିବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। କାରଣ ଗିଭିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ। ଆପଣ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କର ଦାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମଲାଖୀ ତାର 1 ପର୍ବ। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 8 ପଦ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ପଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ସେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅବା ଯେତେବେଳେ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ରୋଗୀ ପଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ସେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏବେ ତୁମର ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ତାହା ଭେଟି ଦିଅ, ସେ କି ତହିଁରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ଅବା ସେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ? ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେବା ସମୟରେ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଗିଭ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଦ ରେଷ୍ଟ। ଗିଭ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଦେବେ, ଯାହା ବି ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଆଜି ଯଦି ଭୁଲରେ ଫଟାଫୁଟି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଟା କରିବେ। କାରଣ ସେ କ'ଣ ଆମର ଫଟା ଠୁଟାଟା ଦୁନିଆ କେଉଁଠି ଚଳିବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଚଳିବ? ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ନା। ଆମ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଦାନକୁ ଦେଖିନଥାଅ, ଦାତାକୁ ଦେଖିନଥାଅ, ହୃଦୟର ଅନ୍ତରାଳର ଗଭୀରରେ। କିଏ କହିଲା ଏଇଟା? ଏଇଟା କିଏ କହିଲା ଆପଣ ଖାଲି ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଆଜି ଟିକେ ବସିକି ଦେଖିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆଣିଦେଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ ଦେଲେ। ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ବାବା ଆମର ବେଳେ ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିଥିବ ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନା, ମାଲଦାର ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ତାର କିଛି ପଇସାଟା ଅଛି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାର ତ ଅନେଇ ବି ନଥିବ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, କାରଣ ତାର ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେ ସବୁ ସେଇଟା କୁହାହବ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ସିଏ ଗାଇଲେ ହବ। ଆମ ଭଳିଆ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଗାଇଲେ ଏଟା ବେକାର କଥା। ଏଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି 10 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଇଁ ଛପାଇଛନ୍ତି ବୋଲା ଭଳିଆ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଣିଥିବେ ବାଇବଲରେ ଫୁଙ୍କୁଥିବେ ରଖିକି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ କାଢ଼ି ନେଇକି ଚକୋଲେଟ୍ କିଣି ଖାଇ ଦେଇଥିବ। ନାଇଁ, ସେମିତି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଦାନ ଆଣିବା ସମୟରେ ଆଗ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ।
এইটা ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ହେଲା, ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ 10 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ 100 ଗୁଣ କଲେ କେତେ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ପବନ ଉଡ଼ିବା କଥା କୁହେ ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନରେ ଯାହା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଥାଏ। ଏଠି ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କ'ଣ? ଶସ୍ତା ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଏମାନେ କ'ଣ ଲେଙ୍ଗଡ଼ାଟା ନ ଚଳିବାଟା ନାହିଁ, ଭଲଟା ଦେବେ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେବଲ ଆଉ କଇନ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଫରକ କ'ଣ? ସେ ତାର ମେଷପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତମଟା ଆଣିକି ଦେଉଛି, ଏ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଆଡ଼େ ଦାନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ପର୍ସକୁ ଅଣ୍ଡାଳୁଥିବେ, ସେ 20 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲିକରି। 500 ଟଙ୍କା ଦୁଷୁଥିବ, 100 ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ, 200 ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସିଆଡ଼େ ମାଇଣ୍ଡ ଯିବନି, କାହିଁକି? 500 ଟଙ୍କା କାଲିକି କାମ ଦେବ, 200 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦେବ, 100 ଟଙ୍କା ଦୁଧ କିଣିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁକୁ। ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ତ ଆଉ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ହାତରେ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି, ପକେଟରେ ହାତ ପଶିଆ ଜାଣିଦେବେ ଏଇଟା ତ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍, ଏଇଟା ତ 200 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ତ 100, ଏଇଟା ତ 50, ଏମିତି କରି କାଢ଼ିବ। ସେ 50 ଯାକ ବାହାରିବ। ମାନେ କେମିତି ହାତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଦେଶର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ପୁଅଟା ଚାଲିଗଲା। 30,000 କୋଟି ନା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସେ। କିଛି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିଛି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏକଲା ଆସିଛୁ ତୁହି, ସଙ୍ଗେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗତେ ନେଲାଣି ବହି, କହ କେ କେତେ, କାହିଁକି ଏତେ, କାହିଁକି ଏତେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ମୁଁ ଭଲ ନେଇକି ଯିବି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ କ'ଣ? ଅନେକ ଲୋକ ଗିର୍ଜା ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭୋଜ ଗିର୍ଜା ଦିନ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳି ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ଦିନେ ମୋର ଅଟୋବାଲା ମୋତେ କହୁଛି, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ବାକି ରବିବାର ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ରବିବାରରେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ, ସବୁ ରବିବାର ଆସନ୍ତି। ନାଇଁ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ରବିବାର ଅଟୋଟା ସେ ଗେଟ୍ର ବାହାରେ ଥାଏ, ବାକି ଦିନ ତ ମୁଁ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ। ସେଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ଭାଇ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବି ମୁଁ ଆହୁରି ନାଇଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କୌଣସି ରବିବାର ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖ, ଭାଇ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ପରା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରବିବାର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି। ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯାଉଛନ୍ତି। ଔଷଧ ଖାଇ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? କୁନ୍ଥେଇ ଯାଉଛୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ଆସିବୁ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆସିବୁ ନାହିଁ? ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାର ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଶସ୍ତା ଦାନ ଦେବା ନାହିଁ। ମାକିଦୋନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 Korinthୀୟ 8 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 3 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ସେମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାନ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଯାଇ ଆସ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଦାନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ବାଧେ, ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ବାଧିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦାନ। ମୋ ପାଖରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଲିକି ଆସିଛି ସେ ବି 50 ଟଙ୍କା ପକାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛି ସେ ବି 50 ଟଙ୍କା ପକାଉଛି, ଯେ କାର୍ରେ ଆସୁଛି ସେ ବି 50 ଟଙ୍କା। ଏ ଭିତରେ କିଏ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ? ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବା ଲୋକ ବି ସେ 20 ଟଙ୍କା, ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବାଲା ବି 20 ଟଙ୍କା, ସେ ଟିଚର ବି 20 ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବି 20 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ସପ୍ତାହଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଦାନ ଦେଇଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଦାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦାନକୁ
ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍କ 12 ପର୍ବ ତାର 41-44 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଦାନ ବିଷୟ କହିଲା ବେଳକୁ ପଦେ କହି ରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଳକମାନେ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଲାଗୁଛି ନା ଅପମାନ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପାଳକ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହବ ନାହିଁ, ହେବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ବି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ କିଣୁଛନ୍ତି ପାଳକ ମନେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ସଉଦା କିଣିବା ସହ ମନେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ପାଳକ ଘରକୁ ଏମିତି ଏକା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ନେଇକି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ପରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେ ଦେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଳକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକମାନେ କେତେ ସଉଦା ଖାଉଥିବେ ସତ ନା? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଉଦା କିଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଉଦା ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରାନ୍ତୁ ସେଇଠି। ତେଲ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍, ଚିନି ଟିକେ, ଅଟା ଗୋଟେ, ଡାଲି ଟିକେ, ମସଲା ସାମାନ ଟିକେ, ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ, ସେମେଇ ଗୋଟେ, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପ୍ୟାକ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇକରି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, କହିବେ ନାହିଁ ମୋତେ କହିବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କୁହେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗିଭିଂ ମେକ୍ସ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ଗିଭିଂ, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଳକମାନେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତି? ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ମାସର ଆଣିକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ, ଆମେ ଦେଖି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଏଇ ସେପଟେ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, ଦେଖୁ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ସେପଟେ ପକାଇ ଦେଇକି ତ ପଳେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇ ସମୟରେ ପାଳକମାନେ ବି ତେଲ ସେଠି କ'ଣ କହିବେ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ। ସେ 500 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାଇକରି 50ଟା ଘର ବୁଲିବେ, ସେବାରେ ବାହାରେ ଯିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ ପାଇବ? ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଜାଣିନୁ। ଆମର ସମସ୍ୟା କେମିତି? ପାଳକ ଯଦି ଭଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମର ଆଖିରେ ଇଚିଂ ହେଉଛି, ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କଷ୍ଟ। ଦେଖିଲ ପାଳକ ବାବୁ କେତେ କଷ୍ଟଲି ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଦେଖିଲ ନାଇଁ? ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକମାନେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳକମାନେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାଇଁ କି? ବାପା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା କାହାର ଥାଏ? ଛୁଆର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗିଭ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣ ପାଳକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଏ, ହାତରେ କିଛି ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଜି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ କଲେ ହବ। ମୋତେ ବି ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ସାଇଜ୍ ହେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ, ମୋର ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କାହାକୁ ଦେଇଦିଏ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କାହାକୁ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ରଖେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ 40 ସାଇଜ୍ ଦେବେ ମୋତେ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପତଳା ହେଲେ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ରଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଇଦିଏ। 44 କାହାକୁ ଦେଇଦିଏ, ନାଇଁ 44 ମୋଟା ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାହିଁକି କହୁଛି? ଆପଣ ଶସ୍ତା ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ? ଚାପରେ ପଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବାର ଅଛି, ନ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେସରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ଲେଜରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରେସରରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ କେମିତି? ପ୍ଲେଜର, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର, ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ପଠାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଭଲ ଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ନାଇଁ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଆସିଛି। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚାପରେ ପଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ 2 Corinthians ତାର 9 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦରକାର। 2 Corinthians ଦେଖନ୍ତୁ, 2 Corinthians 9 ପର୍ବ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ତାର 5 ପଦରେ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦାନ ଯେପରି କୃପଣତାର ବିଷ ନ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାର ବିଷ ହୁଏ। କେମିତି ଦାନ ଦେବାର ଅଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାରେ, ଗିଭ୍ ଇନ୍ ଜେନେରସିଟି। କେମିତି ଦେବାର ଅଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ 7 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ ଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଦେବା ଦରକାର? ଆମେ କୌଣସି ଚାପରେ ନୁହେଁ, କୃପଣତାରେ ନୁହେଁ,
बेले बेले प्रभु को दास माने भौणी मैंने आपण घर को आसती आप कौन बोली कहते पालक बाबू आज्ञा नहांती परा सीए नहांती ना दे था सत्य सीए सब पैसा धरी बुलूं सी धरी बुलूं नाई सीए नाई आपणकर मन थीबार अच्छे बेले बेले प्रभु को दास मैंने आप घर को आसवे बोली पूर्वर कही था आप पूर्वर प्रिपेयर था से आपण घर को आसुंच मोर प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु हृष्टचित दाता को भल पाती आ षष्ठ गोटे कथा कहवाई चाहे संदेहजनक सेवा कार्य को दान करंतु नहीं जो सेवा कार्य संदेह अच्छी ए अर्थ नहीं कौन करुका सेवा कार्य को दान दिंतु क्वेश्चनेबल मिनिस्ट्री दान तो नौ तो दान नहीं कौन करें एकाउंटेबिलिटी थिबार अच्छी तेणु आप दान देवा समय कारण सेवाई अर्थ अर्थपाई सेवा नुह तेणु चेष्टा करेंगे अनेक कौन कहते दान देला परे मोर दायित्व सरीला से जहाँ करमती हम कि आप चिट फंड रे पैसा बांधी देथिबे और स्टेट बैंक रे पैसा कर देथिबे नहीं अनेक लोग चिट फंड रे पैसा बांधी सारीछु से पैसा सब गला पळेला सेटा सहारा बेसहारा कर पळेला से खाइला पीला मरीगला काम सरीगला कथा एबे जति सहारा रे बांधीछु सब पैसा नहीं सहारा रे बांधी केबे बेसहारा होइछि मो जीवन सारा गीत गाइके बसला बेले हो जाइए कौन करवा अच्छी समस्ते चेष्टा करवा आम दान देवा समय कहीं द्वितीय कोरिन्थियर 8 पर्व 20-21 देखिए सेवारे जोटा हिसाब नहीं देवे नहीं आउ जेरेमिया तार 45:5 जदि पढ़े सेवा ना रे जो आप साम्राज्य गढ़ुंट से भी देवे नहीं प्रभु आम अनुग्रह करंतु मु दानर विरुद्ध रे नुहे मत भी दान दरकार मोर सेवा कार्य भी दान दरकार प्रभु का सेवा कौन सेवा दान दरकार वाचमैन नी गोटे कथा कहती बही थे मुझे पढ़ुली से गोटे कथा कहते आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर माई सेल्फ आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर माई सेल्फ बट आई वांट एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड एटा वाचमैन नी कहते आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर माई सेल्फ मोर पाई किछि दरकार नहीं मात्र सेवा पाई जतिकी मत देले चलो प्रभु आम अनुग्रह करंतु आज बसवा समय आम चिंता करवा जॉन वेस्ली थे गोटे कथा कहते लेखाटा मुझे पढ़ुली से कहते मु मरिबा समय जदि मोर एकाउंट रे 200 पाउंड भी अधिक टंका थाए ताले जगत मत चोर और डकायत बोली कहू बोली कहते माने एते स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे पढ़ी छानिया गली जॉन वेस्ली कौन कहते जे मु मरिबा समय जदि मोर एकाउंट रे 200 पाउंड भी अधिक टंका थिबो तेबे जगत मते चोर और डकायत बोली कहू आम चेष्टा करवा ए क्वेश्चनेबल बिजनेस गुड़ाक जो चली मिनिस्ट्री चली संदेहजनक सेवा कार्य आम दान देवा नहीं आ बेले बेले कौन हुए आम करो ए ख्याति संपन्न प्रचारक आ संस्था मान को देवाई आम बहुत आग्रही था स्थानीय मंडली को देवे ना से मैंने कौटी पठाइबे मोर दान सब मुझे पठाए और दान से जाए आपण बिरियानी खाइबे दादा दुकान रे आउ पैसा बांधे मामू भणजा दुकान रे कौन करेंगे आपण को जो मैंने तत्वावधान कर देवे ना आहुरी कौटी देवे भाई भौणी मान अनेक को देखिए प्रति मास बैंक को जी सियाड़े पठे दे मंडली को किए देव एवं देखिए धीरे धीरे मंडली दान कमी कमी लोक देवाटा छाड़देले कहीं से पटे से आम फोन रे प्रार्थना करती परा आम फोन कले से प्रार्थना करती कि न करती आप जानती नहीं आप जबकि प्रेयर टावर गुड़ा देखिए पैसा जब जीव ना प्रार्थना बंद हो मन रखी था आपण पालक आका पैसा नदेले भी प्रार्थना करेंगे थे जन को घर को जाइली जाऊ जाऊ मत गोटे 200 टଙ୍କା देदेले जाऊ देदेले 200 बाबू निरंजन रखिब एटा और प्रार्थना टिके करिवो माने कौन भल कर प्रार्थना करिवो बोलिबार सेटा जमती पैसा को सेमती प्रार्थना 200 देले 20टा विषय कहले मोर अंटा बथा मोर छुआर समस्या नातिर समस्या झील बेंगलोर रुहे पुओ विदेश रुहे और आमर घर भर आसुना आमर यहाँ समस्या सब कहले ठीक अच्छे करवा प्रार्थना
प्रार्थना आरंभ कली मु कहली ए टीवी टिके बंद करंतु कहली से कहले नाई मो टीवीटा चालू टीवी कौन तापे चालू से तापर कहली हो टिके स्लो हेले करंतु नाई मो सेपटे कहीं आप ध्यान दौरान आप प्रार्थना करंतु ना मु 200 टका नहीं कि मुह सुखाई कर पेचा भाया मुह कर प्रार्थना करुच्छी प्रार्थना करू करू हठात आखि कली देखला बेलू से घर समस्त टीवी देखुं मु जड़े एका प्रार्थना करुच्छी भाई भाई मैंने आप हसुँच मोर अवस्था केमती भावी देखते समस्ते टीवी देखुं मु प्रार्थना करुच्छी फरे एमती माने बेइज्जत हो गली से 200 टका फोपाड़ी दी आसवा इच्छा लगिला कि बोकाटा को मुझे फिंगबी धरिकी निर्लज भाया 200 टका धरिक कहवाई चाहे आम इे सियाड़े दान दे भावुँ कौन से प्रार्थना ना प्रभु आपण मान अनुग्रह करंतु आपण ख्याति संपन्न सेवा संस्था सेवक मान को देवाई इवेन आपण मान भी देखो आपण मान कथा भी कहवाई चाहे आपण प्रिय पालक आसले कौन बनई दिखती कॉफी आउ तलक आसले आसिस्टेंट आसले चाहा तलक आसले डिकासिन आउ तलक प्रचारक आसले पानी लेंबू पानी ता तलर किए आसले पानी ता तलक तो पानी नहीं नहीं ए भेदभाव पात्र अंतर कहीं आमर चेष्टा करवा सेवक माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु अनेक गाँ को मुझे अनुभूति भी जान पाई थे गोटे गाँव में जाइली चाह पीवा समय गोटे से गाँव में 3 दिन थी 3-4टा परिवार बुलिली से गोटे कप आका देखुची पर भाविली ओहो ये गोटे कप्रे चाह दौरान बोधे समस्ते एका प्रकार कप किणी बोली मु भावुची पर पचारि से तल साइड जहाँ घर चाह पी यही कप आका थिला आउ काली जो पी से कप समस्त कप एका भाया से कहले नाई भाई एका भाया कप नहीं से एका कप से माने गाँव में लोक मैंने भीषण दरिद्रतार थिले मध्य प्रभु को दास मान को आतिथ्य करिवार जानी किंतु आम घर प्रभु को दास मान आसले कौन जदि काम बाली आसी न पानी भी देवे कहे बालक बाबू खराब भावी ना आम घर टे कम बाली आसनी तो से चाह टे दे पार नहीं कप धोबार तो दे पार नहीं चेष्टा करूँ आग को आज आमर शस्य उत्सर्ग पर्व में आम गोटे सिद्धांत नहीं जावा जे आगामी समय आम केमती आतिथ्य करवा प्रभु आम को अनुग्रह करूँ कारण माथ्यू देखु माथ्यू 10 पर्व जदि खोलिए से कौन लिखा जाऊँगी आम भ्रमित होचु माथ्यू 10 पर्व तार 7-8 पद जो देखिए ये कौन लिखा जाऊँगी पुणी जाऊ जाऊ स्वर्गराज्य सन्निकट यही कथा कही घोषणा करो पीड़ित मान को सुस्थ करो मृत मान को उठाओ कुष्ठी मान को सूची करो भूत मान को छड़ाओ तुम्हें माने बिना मूल्य रे पाई अच्छो बिना मूल्य रे दान करो तो आज समय ए सेवा कार्य को जो व्यवसाय परिणत कर सावधान होगा दरकार दरकार आपण मैंने कटक रु बाहर को जाऊ ना अनेक जगह जीवे प्रार्थना करने 5,000 देवाई पड़ू नाम एड करने 5,000 डॉक्टर भी सेतकी नौ ना सावधान रुहतु आपण मैंने चेष्टा करवा आगामी समय आम ए प्रकार स्थान दान न देकर आम दान को सठिक जगह व्यवहार करने आम यत्नवान होगा आ गोटे विषय कहवाई चाहे ए लोक देखाणिया दान देवर सावधान होगा दरकार लोक देखाणिया आम बेले बेले दान देवा समय बहुत लोक देखा दान दे प्रभु जीशु कौन कहते माथ्यू 6 पर्व खोलतु तार 2 पद रु 4 पद एनु दान करने समय कपटी मान निज सम्मुख में तुरी बजाओ ना से माने लोक मान गौरव पाइबापी समाज गृह में और दांड में से प्रकार करती मु तुम सत्य कहूँगी से आपण पुरस्कार पाई अच्छा कि तुम्हें दान करने समय तुम दक्षिण हस्त कौन करुच्छी ता तुम बाम हस्त न जानू जपरी तुम दान गोपन हेबो आ तुम पिता जे गोपन देखती से तुमको फल देवे तेणु आपण दान देवा समय ए लोक देखाणिया दान रु सावधान होगा दरकार दान गोपन दिंतु प्रभु प्रकाश रे आशीर्वाद करेंगे दान केमती दान गोपन रे किंतु आशीर्वाद प्रकाश रे थी तेणु आपण मैंने चेष्टा करूँ आगामी समय मोर प्रिय भाई भौणी मैंने दान देवा समय यत्नवान होगा दरकार आप मन रखी था आप जहाँ दौरान अन्य मैंने भूली जापारती किंतु प्रभु भूलिबे नहीं मस्त खोलतु
ଏଭ୍ରି 6 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ କର୍ମ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ତାହା ଯେ ଭୁଲିଯିବେ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ସେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦାନ ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତରେ ବି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତରେ ବି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କାହା ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆସିବେ, 4ଟା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଆଜି ପାଳକ ଆମ ଘରେ ଆସିବେ ତ, ମଟନ୍ ଟିକେ ଆଣିଛୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛୁ, ଛତୁ ଟିକେ ପନିର ଟିକେ କରିବା ବୋଲି। ଏତେ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି? ଏତେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବାଦରେ ଯାଇ ଦେଇଦେବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇର ଫଟୋ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ତୁରି ବଜାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଦାନକୁ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ବଦଳିବା ଦରକାର, ବଦଳିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି 20କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା, ଏବେ 30,000 ପାଇଲେ ବି 10 ଟଙ୍କା ଏକା ନାଇଁ। କେମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଦାନ। 10ଟା ଟଙ୍କା ଦେଇ 15ଟା ପ୍ରେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଥିବେ, ଆଉ ସବୁ ପରିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ଜଣେ ମା 100 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, 50 ଟଙ୍କା ଗରିବ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା କବରଖାନା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ 20 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବା ଅଛି। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୋତେ ବକ୍ତା କରି ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ 200 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କହିଲେ ଏଇ ରୁହ, ଏତେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦିଅ। ଜଣେ କହୁଛି ସବୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ବକ୍ତା ତ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ, ଦାନ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପୁରା 45 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିଲେ। ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ସର୍ଟ କଟ୍ କରିବେ। କି କଟ୍? ସର୍ଟ ଆଉ କଟ୍। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଅଦରକାର ବିଷୟକୁ ଦରକାର ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଆମେ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେବଳ ପାଇବା ଆଶାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଦେଉଛୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ମୋର କାମ ଛିଡ଼ିଗଲା କଥା। 10 ମାସ ମୋର ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଦେଲି, ସେ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ 10 ମାସ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଛାତ କଣା କରିବେ, ଛାତକୁ ଡ୍ରିଲିଂ କରିବେ, ତାପରେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କଟା ସେ ନେଲେ, ଦେଇଦେଲୁ, ଛିଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦେଲ, ଛିଡ଼ିଗଲା ଆମର କାମ। ଆମର କାମ ସେ ଆମକୁ 90 ଭାଗ ଦେଲେ ପରା, ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ 9,000 ଟଙ୍କା ମୋର। 9,000 ତ ଯଥେଷ୍ଟ ନା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ 10 ମାସ ଦେଇ ସେଇଟା ବି ଅନେଇବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ପାଇବା ଆଶାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। କାହିଁକି? ନାଇଁ ମ ଦେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଗଲି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦେଇ ଦେଇକି ଗରିବ ହୁଏ ନାହିଁ, ରଖି ରଖି ନ ଦେଇକି ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଥାଉ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଦାନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ? ଆଜି ପୁରା ଜମେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଦାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ୱରିଡ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲିକି, ଯେ ତୁମର ଦାନ, ପାଉଲ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପଦଟା ଫିଲିପିଓରେ ଆମେ ପାଇବା, ଫିଲିପିଓରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଫିଲିପିଓ ତାର 4 ପର୍ବ, 4 ପର୍ବ 17 ପଦ, ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଦାନ ସକାଶେ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ହିସାବର ଜମା ପାଖ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି ଏଥି ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଉଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦାସ ଜାଣି ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି
ভাবি ଦେଖନ୍ତୁ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କେତେ ଦାମ, କେତେ ଦାମ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ପେଟ ଖାଇକି ଆସିବେ, ପେଟ ଅଧା କରି ଆସିବାର ଅଛି। ଖାଇଥିଲେ ବି ଖୁଆନ୍ତୁ, ନାଇଁ ମୋର ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି ନା। ଆପଣ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଏକା ପାଳକ ବାବୁ ଚାହା ପିଇବେ, ନାଇଁ ମ 11ଟା ହେଲାଣି କ'ଣ ଚାହା ପିଇବେ, ପିଇବେ ନାହିଁ ନା। 2ଟାରେ ଯାଇଥିବୁ, ପାଳକ ବାବୁ ଖାଇବେ, ନାଇଁ ମ 2ଟା ହେଇଥିବ ନା, ଖାଇକି ଆସିଥିବେ ନା, ଖାଇକି ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇନାହିଁ ବୋଲି କହିବୁ କି ଆମେ। ପାଳକ ବାବୁ ଟିକେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବେ, ନାହିଁ ମ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ନା, ହଁ ତାହେଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏତେ ଷ୍ଟୋରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଦେବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି ଘୁରାଉଥିବେ। ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରି ଥରି ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଚାହା ଟିକେ ବନେଇବେ ଆଜ୍ଞା, ଚାହା ପିଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବନାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲି। ପରେ କ'ଣ, ନାଇଁ ମ 11:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଚାହା ପିଇବେ, ଚାହା ପିଇଲେ ତ ନିଦ ହେବନି, ଥାଉ ସକାଳେ। କହିଲି ବାରେ ବା, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ତୁମର ଉତ୍ତର ବି ନାଇଁ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଠି ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପଦ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର, ପୁଣି ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ପାଇବା ଆଶାରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମନେ ପକାଇକି ଦେବେ। ଖାଲି ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେ ପଦ ପଢ଼ିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 41, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 41 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସାମ୍ 41। ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 41ର ତାର 3 ପଦ ମୁଁ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ 3 ପଦ, ଯେଉଁ ଜନ ଦିନହୀନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରଇ। ଦିନହୀନ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ବି ଦିନହୀନ। ଲୁକ 6 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଦିନହୀନ ଯେ ତୁମେ ମାନେ। ତ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜନ ଦିନହୀନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରଇ ସେ ଧନ୍ୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଏତିକି କରିଥାନ୍ତୁ। ଦିନହୀନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଇ ଗତି କରେ, ଲେଖାଯାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବିତ ରଖିବେ, ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ତାହାକୁ ତାର ଶତ୍ରୁଗଣର ଇଚ୍ଛାରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାଧି ଶଯ୍ୟାଗତ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବେ। ତୁମେ ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ତାର ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛ। ଏ କ'ଣ କରିছে ଲୋକ? ଏ ଲୋକ କିଛି କରିନାହିଁ, ଖାଲି ଦିନହୀନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କେହି ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଭାବୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ଦିନହୀନର ଡାକରେ କର୍ଣ୍ଣରୁଦ୍ଧ କରିବା, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ବି ଡାକିବୁ, ସେ ଦିନହୀନର ପରମେଶ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ହିତୋପଦେଶ 21:13ରେ। ଏଇଟା ଲେଖାଯାଉଛି ହିତୋପଦେଶ 21:13 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ବି ଡାକିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦିନ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁଥିବେ ଉଠୁଥିବେ, ନାଇଁ ମ ଏଥର ସେ ଚାଲିଯିବ ନା, ଚଲାବୁଲା କରିବ ସେ। କାହିଁକି? ସେ ଦିନହୀନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ସେ ଦିନହୀନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବେ, ପୃଥିବୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଶତ୍ରୁଗଣ ଇଚ୍ଛାରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ୟାଧି ଶଯ୍ୟାଗତ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧରି ରଖିବେ। ତୁମେ ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ତାର ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟା, ଏଇଟା ବାଇବେଲ କହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଆମର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଥର ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଶସ୍ୟ ଖାଲି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବି ଆଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ପରିବା ମୁଣା ଧରିକି ଆସିବେ ଏଠି, କିଏ ମନା କରିବେ କି? ନାହିଁ। ନିଲାମ ହଉ,
प्रभु सेवा व्यवहार हो प्रभु दास कहते एठिकार किणिकी जदि ने आशीर्वाद पाइबे आम बेसी कथा कहूना थरे केरल रे कौन है तेंतुली आनिले लोक मान विश्वास माने तेंतुली आनी 2 बस्ता तेंतुली अणाही से तेंतुली को हाफ किलो लाखा कर गोल करदे आ कौन बोली कहते यही तेंतुली जे खाइब तार जेकोसी रोग थी से रोग भल हो लोक मैंने 50,000 टंका लगा दे नहीं गोटे हाफ किलो तेंतुली केते लगा आम से मिछ कथा आपन को कहूनु सीधा सड़क कहूँ कौन कहवाटा आज परिवा आसी आपड़ किणिकी जीवे जदि बिलाती अच्छी हाफ किलो अति कम 1,000 टंका देकी नेबार अच्छी बिलाती तो मार्केट आजिकल सस्ता ही 20 टंका ही 50 बोले पार्टी बंद करदे लोक 50 1 50 2 50 मुझे नहीं था 20 टंका अधिक आप नहीं था से बाहाना रहे आप सेवा पे देवे ना नहीं जदि गोटे नड़ियाटा डाकुंट अति कम 500 टंका देकी नियंतु 1000 टंका भी दे नियंतु कौन असुविधा होची पैसा नहीं कि नथिले स्कैनर अच्छी ना नहीं स्कैन करदे हो समस्त कहवाई चाहे चेष्टा करवा आगामी समय उत्तम विषय देवाई प्रभु को दास मान जत्न नियंतु आप चर्च के 4-5टा प्रभु को दास अच्छा कि मंडल विश्वासी के 5,000 लोक जदि 5टा पालकर जत्न नहीं पारुना एटा सब लज्जार विषय से चेष्टा करवा आगामी समय जदि आपड़ देखुं पालक आगे कोई ठिया चिठा धरी आज्ञा मत दिंतु मुझे आसूँ चेष्टा करूँ आपण आगामी समय मु थरे लॉकडाउन समय गोटे प्रचार कला कही प्रभु को दास माने सौदा दुकान को जीवा कथा नुह किराणी दुकान को जीवा कथा नुह जड़े लोक पर्सनाली नेला आ से आज पर्यंत इवेन कोरोना समय प्रभु को दास को दुकान को जीवाई दे ना प्रति मास सौदा आनी पहुँचाई दिए गैस आनिक पहुँचाई दिए इवेन तार छुआर स्कूल फीस से दौरान आम पारिबा ना नहीं आमर परिवार 4-5 जन मिसिले गोटे प्रभु को दास गोटे छुआर स्कूल फीस दे पारिबा ट्यूशन फीस दे पारिबा मेडिसिन किणी दे पारिबा चेष्टा करूँ आगामी समय आप केमिति भाव में प्रभु प्रभु को राज्य प्रभु को सेवा कार्य विनियोग हो पारे यहाँ चेष्टा करूँ आपण मैंने भी प्रार्थना करुवे प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ मत देता सुजोग पुणी थे धन्यवाद दूसरी ए शस्य उत्सर्ग पर्व में आपड़ जहाँ जहाँ देते प्रभु तार सत्गुण आपन को देवे मन रखी था प्रभु केबे कहारी उद्धारी हुंती से जड़े व्यक्ति कहारी किछि उद्धारी हुंती नहीं से यथा समय जदि आपन देवा द्वारा एबे पाउना आपन को निरूपित समय अनेक लोक साक्ष्य अच्छी पैसाटा मिलू नथिबो झीवर बाहागर बेल को मिल जाइथिबो पैसाटा मिलू नथिबो देह खराब होला को मिल जाइथिबो पैसाटा मिलू नथिबो घर बांधिबा समय छात पड़िबा समय परमेश्वर कौन करती निरूपित समय जगाई दियंती चेष्टा करूँ आप कि भाव में प्रभु को मंडली सेवा कार्य दास मान आशीर्वाद कारण हो पारे मुझे कहती पर्सनाली नियंतु थरे गोटे मीटिंग में गोटे छिंडा चप्पल पिंधिकी जाइली महासभा 40-30 हजार लोक खंडे थे मत स्टेज रे भी पछरे बसाइले से मुख्य वक्ता मु मोर जोता देखी पछरे बसाइले से मीटिंग को उद्घाटन करने कथा मु करने को देना सामने गोटे बढ़िया चेयर पकाई मत चेयर भी बसवा दे पछरे गोटे धतड़ा चेयर बसती आयोजक आसी मत कौन बोली कहले आज्ञा आपण आम एटा एक्सपेक्ट करूँ मुझे कहली मुझे कौन कर पकईली एवं जाए तो प्रचार का करना आज्ञा आपण जोता को देखु आज्ञा से जोतार सिलेवाई जगह नहीं से सिले से किंतु एते लोक देखिले कहीं भी गोटे जोता किणवाई मोर मन टे दुख लगला किणवाई भी संबल नाला तापरे जड़े भौणी प्रार्थना करुले मुझे मीटिंग सारे आउ गोटे अंचल को जाइए से प्रार्थना करुँच प्रभु तांको मोर पाद देखई दूसरे मोर पाद देखले से कहले प्रभु कहीं निरंजन भाई पाद मत देखई दूसरी देखला बेलू मोर पाद छिंडा जोता थिला से गोटे जोता किणिकी देले आपण मान घरे मुझे कहीं कहूँ आपण घरे जो प्रभु को दास मान आसबे एटलिस्ट गोटे रुमाल दे पारे ए रुमालटा मुझे किणी ना यहाँ जड़े देइछंती मु व्यवहार कर सार्टा भी जड़े देइछंती ए पेन भी जड़े देइछंती ए मझे जो घड़ीटा पिंधि यहाँ भी मुझे कहीं कहूँ जो मुझे प्रचार करुच्ची मोर परमेश्वर मत देखुं मत देखुं ए सार्ट को मध्य से देखुं ए रुमाल को मध्य से देखुं
ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ ରହିପାରିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଭିଟି ନେଇ ଆସିବେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଦେବି, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଯଦି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଗିଭିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ମଧ୍ୟ କନଭର୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହି ସେବା କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଟବ୍ରେ ପାଣି ନେଲି, ଆଉ ସେ ଟବ୍ରେ ମନି ପର୍ସକୁ ପଚାରିଲି, ରେ ମନି ପର୍ସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ବାଧା ଦେବୁ? ସେ କହିଲା ନାଇଁ ବୋଲି ହଲିଲା। ସେ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ମନା କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋର ମଝିରେ ତୁ କେବେ ଆସିବୁ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୋର ମୁଖର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୋତେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି ବୋଲି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇଲି। ସେଇ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପଇସା କେବେ ବି ମୋର ପାଇଁ ସେବା ପାଇଁ ବାଧକ ହୋଇନାହିଁ, କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ମନି ପର୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନି ଅଭାବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନି ପର୍ସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଆପଣ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦାନ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ଅଣ୍ଡାଳି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ। ଆଜି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ଦାନ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆସନ୍ତା ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ ନାହିଁ, କ୍ଷେତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟର ପନିପରିବା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆସିଛି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆଣନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି, ମିକ୍ସଚର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟକେରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି, ପନିପରିବା ସହିତ ଆଣିଥାନ୍ତି, କି ପିଠା ଛାଡ଼ିକି ଆଣିଥାଏ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ତୁମର, ମୋର ବି ତୁମର। ଏଇଟା ମୋର ଲାଇଫରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ତୁମର, ଆଉ ମୋର ବି ତୁମର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଆମେ ଯାହା ବି ଦାନ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛୁ, ଯାହା ଦେବା କଥା ତାହା ଦେଇନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସରି ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଥର ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଦାନ ନେଇକି ଆସିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ ଦାତାକୁ, ତ ଆପଣ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ ହୃଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଗିଭ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଦ ରେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ।